नमाज असी पढ़ ली है तो साड़ी तरफों सब फैमिली को ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ दे नाल शुरू करते हैं आज दा व्लॉग जी। मेहंदी जिहड़ी है ना अज चंद रात आ ते मैं आखिया अज मैं मेहंदी ला लवां। मेहंदी जिहड़ी आ वो मेरी सिंपल जी आ ते कुड़ियां जिहड़ियां ना वो तां गईयां सी इधर नाल घर दे विच, नाल घर आ उन्हां दे ना बच्ची मेहंदी लाउंदी है ते उधर गईयां सी। ते मैं तां सिंपल जी मेहंदी लाउणी हुंदी आ इस तरह दी। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਆ ਟਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਆ। दूसरे हाथ भी लानी, दूसरे हाथ ते भी इस तरह पहले ये सुक जाए तो फिर दूसरे हाथ ते ला लवां। जी कुड़ियां तो मेहंदी ला के आ गई, सोहनी लगी आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ते फिर मेरे ला दे ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा मैं क्या फुल बूटे जी तेनू बड़े प्यारे आउंदे आ ते ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। जी मम्मा के पैरों पे जो है ना मेहंदी लगाई है मेहंदी, क्योंकि मम्मा ने हाथों पे ना बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन मम्मा खुद ही लगाती है सिंपल सी मेहंदी, और पाँव पे तो उन्होंने कभी लगाई नहीं है। तो मैंने कहा आज ना मैंने आपके पाँव पे मेहंदी लगानी है। मम्मा ने पैरों पे मेहंदी लगवा ली और ऊपर से शुरू हो गई है बारिश। जी मैं मेरी जिहड़ी मेहंदी है ना तो बिल्कुल सिंपल सादी जी मेहंदी हुंदी है। मेरे काफ़ी भैणां भरावां नूं पता वा ते मेरी ना इस तरह मेहंदी हुंदी है। ते मेरे पैरां ते जिंदगी दे विच पहली दफ़ा मेरी बेटी ने मेहंदी लाई है। कहंदी सी मम्मा मैं ना तेरे पैरां ते मेहंदी लाऊंगी। मैं आख्या चल ला दे। ते इन्हां ने लाई आ ते हुण मैं जाना सी ऊपर समान समून जिहड़ा ना वो संभालना सी ते बारिश शुरू हो गई। बारिश ते सानूं पता ही नहीं लगा ते असी अंदर बैठे सी इत्थे ते दूसरा रिहान गया ऊपर ते कहंदे सी ऊपर ना बारिश शुरू हो गई। ते हुण मैं बेटी नूं कहा मैं कहा ऊपर जाके ना दूसरा समान देख जिहड़ा संभालण वाला वा ना ते वो संभाल के आई। बारिश इतनी तेज़ तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी ना बारिश है, कभी शुरू हो जाती है और कभी रुक जाती है। बारिश भी ना हमें डरा रही है। जी किचन जो है ना वो मैंने अच्छे से कवर कर लिया है ताकि बारिश का जो पानी है ना वो अंदर ना जाए। जी असी ना राती काफ़ी देर तक जागते सीगे ते रात नूं तां मेहंदी दा कलर दा इन्ना नहीं सी पता चलदा। ते हुण देखो मेरी मेहंदी किस तरह लग रही आ। मेरी इस तरह सिंपल मेहंदी हुंदी आ ते पैरां ते जिहड़ी लगी है ना आ तुसी देखो। मैं जिंदगी दे विच ना जदों दी मैं छोटी बड़ी होई हां मैं जिंदगी च पहली दफ़ा इस तरह मेहंदी लाई है, कदी नहीं मैं लाई। ते असी ना जो उमरे ते गए सीगे माशाअल्लाह उदों ना असी लाल लईना लैके आए सीगे
ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ, ਦਾ ਸੂਟ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਦਾਲ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਨ। अभी जी इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। आज जी हमारे घर बन रहा है लाल हलवा, क्योंकि खड्डी हलवा ना हमने कई बार बना लिया और खा भी लिया। इस बार जी लाल हलवे का मन कर रहा था, तो इस बार लाल हलवा बनेगा, मियाँ वाली का मशहूर हलवा। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हलवा जो है ना वो अच्छे से ना ब्राउन हो गया है। और अभी जिसमें बारी है इलायचियों की, तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे इलायची। देने लगे हैं पड़ोसियों के घर में हलवा, क्योंकि ईद का दिन है और मीठा ना किसी को दो तो जी माशाल्लाह जी नमाज असी पढ़ ली है तो साड़ी तरफों सब फैमिली नू ईद मुबारक। खैर जी इधर टमाटर ते हरियां मिर्चा ते प्याज जेड़े है ना, अदरक लहसुन ये मैं छेले आ। ते इधर गोश्त जेड़ा वा ना वो मैं पहले फ्राई करांगी, ते उस तो बाद ना फिर टमाटर जेड़े है ना ये मसाला तैयार करांगी। ये गोश्त दे विच ना पावांगी नमक,
ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਆ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਜੀ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸਦਾ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਕਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਮਕ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫੋਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਲਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਣਾਉਣ ਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੋ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫੜ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ, 2 ਜਣੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੇਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 2 ਜਣੇ ਆ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨੰਦ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ 2 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।